जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, बायोलॉजी ई विद्याना क्लास में आपनु स्वागत है। लास्ट एटले के अगाउना विडियो लेक्चर में आपणे एमिनो एसिड आवश्यक अने बिन आवश्यक नी रीते समझ्या था। प्रोटीननी रचना अने एना प्रकार गई वखते चर्चा करी एम कि एक के वधु प्रोटीन, एक के वधु पॉलीपेप्टाइड એટલે આપણે એમિનો એસિડ શીખ્યા પછી ડાયપેપ્ટાઇડ શીખ્યા, ડાયપેપ્ટાઇડ શીખ્યા પછી પોલીપેપ્ટાઇડ શીખ્યા। પોલીપેપ્ટાઇડની શૃંખલાઓ એકબીજા સાથે જોડાઈને પ્રોટીન બનાવે એની વાત આપણે કરી હતી। પછી એ પણ વાત કરી હતી કે પ્રોટીન એ એમિનો એસિડનો વિષમ પોલિમર છે। આ નીટ માટે વાક્ય યાદ રાખવાનું કેમ કે પ્રોટીન ચાલશે, કાર્બોહાઈડ્રેટ ચાલશે અને લિપિડ ચાલશે, ત્યારે એની અંદર એ જોવાનું થાય છે કે લિપિડ શું છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ સમપોલિમર છે, એટલે ડિફરન્ટ ખબર પડશે કે પ્રોટીન એ એમિનો એસિડનો વિષમ પોલિમર છે। શા માટે વિષમ પોલિમર? કેમ કે એમાં એમિનો એસિડના અણુઓ જે જોડાયા છે ને એ घणा बधा एमिनो एसिड सरखा पण होय अने घणा बधा एमिनो एसिड एनी अंदर भिन्न प्रकारना, एटले आखी चेन, आखी श्रृंखला जे बने ने एमां एमिनो एसिडना डिफरंट आवे, एटले भिन्न प्रकारना एमिनो एसिड होय, एटले मोटा भागना मोनोमर एकबीजाथी जुदा पड़े एटले विषम पोलिमर कहेवाय। हवे प्रोटीननी रचनाने आधारे बे प्रकार शीखवा छे। तो प्रोटीन प्रकार साने आधारे सीखीशू? रचना ने आधारे। तो रचना ने आधारे पहला आज वीडियो में जोईशू सादा प्रोटीन। सादा प्रोटीन में पहलू स्वरूप कोई अलग प्रकार नहीं, पण आपणे प्रकार नाम आप्युं छे। रचना ने आधारे एक एवी रचना थाय छे कि जेने प्राथमिक प्रोटीन कहेवाय, एक एवी रचना बने जेने द्वितीयक प्रोटीन कहेवाय, एक एवी रचना बने जेने तृतीय प्रोटीन कहेवाय अने एक एवी रचना बने कि जेने चतुर्थक प्रोटीन कहेवाय। हवे प्राथमिक प्रोटीन केवुं होय, द्वितीयक प्रोटीन केवुं होय, तृतीय अने चतुर्थक केवुं जोवा मळे एनी आपणे विगतवार चर्चा करीए। त्यार पछी आपणे जटिल प्रोटीन विषे समजीशुं। जो पहलू लईए छे सादा प्रोटीन, अने ए सादा प्रोटीन नी अंदर शुं होय जेथी सादा कहेवाय? सिंपल प्रोटीन अने जटिल प्रोटीन। सादा प्रोटीन एटला माटे कहेवाय के एमां मात्र ने मात्र एमिनो एसिड ज हाजर होय। सादा प्रोटीन एटले कहेवाय के आखी एमिनो एसिड नी लांबी श्रृंखला चेक करीए ने तो एनी अंदर एमिनो एसिड ज जोवा मळे। एमिनो एसिड सिवाय अन्य कोई पण घटक ना होय एटले एने सादा कहेवाय। पण अहींया मैं मात्र लख्युं एटले बधुं आवी गयुं, मात्र एमिनो एसिड हाजर होय एटले अन्य कोई बीजुं हाजर होतुं नथी, एटले सिंपल प्रोटीन, सादा प्रोटीन कहेवाय। ए सादा प्रोटीनना स्वरूपो कया छे? प्राथमिक प्रोटीन। प्राथमिक प्रोटीन एटले शुं? जे प्रोटीननी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलामां कया प्रकारनो एमिनो एसिड कया क्रममां गोठवायेलो छे तेनी माहिती आपे एवा प्रोटीनने प्राथमिक प्रोटीन कहेवाय। एटले के प्रोटीननी प्राथमिक रचना कहेवाय। समजाय छे? समजावुं। दाखला तरीके अहींया एक श्रृंखला आपी छे पॉलीपेप्टाइड। आ शुं छे? पॉलीपेप्टाइड छे। हवे आ पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलानी अंदर आ भागने आपणे झूम करीए, आवे ने झूम।
પિંચ ઝૂમ, મોબાઈલમાં પિંચ ઝૂમ કરો ને તમે, કોઈ બી ફોટોગ્રાફ હોય તમને યાદ કરાવવું ના પડે. પિંચ ઝૂમ એટલે શું બધાને ખબર છે. કોઈ પણ મોબાઈલની અંદર ઇમેજને ઝૂમ કરીને જોઈએ ને એને ઝૂમ ઇન અને ઝૂમ આઉટ. તો આપણે આટલા પોર્શનને ઝૂમ ઇન કરીએ છીએ. આમાંથી કોઈ પણ ભાગ એને ઝૂમ ઇન કરો ને તો આપણને એક સ્પષ્ટ એમિનો એસિડ દેખાય કે આ સેરીન છે, આ સિસ્ટીન છે, આ ટાયરોસિન છે, એના પછી ગ્લુટામિક એસિડ છે. તો કયા પ્રકારનો અને કયા ક્રમમાં ગોઠવાયેલો છે, આવી જો સ્પષ્ટ માહિતી જે શૃંખલામાંથી મળે એ શૃંખલા પ્રોટીનનું કયું સ્વરૂપ બનાવે? પ્રાઇમરી, એટલે પ્રાથમિક પ્રોટીન, પ્રાઇમરી સ્ટ્રક્ચર, પ્રાથમિક પ્રોટીન બનાવે. હવે એ પ્રાથમિક પ્રોટીન ને એક છેડો આપણે વાત થઈ હતી એમ અને એક બીજો છેડો, પોલીપેપ્ટાઇડને બે છેડા હોય, એક બાજુ એમિનો સમૂહ હોય તો એન ટર્મિનલ કહેવાય અને એક બાજુ COOH હોય તો એને સી ટર્મિનલ કહેવાય. સ્વાભાવિક છે કે પ્રોટીનને બે છેડા હોય, પોલીપેપ્ટાઇડને બે છેડા હોય, એક છેડો એન ટર્મિનલ અને બીજો છેડો સી ટર્મિનલ. તો આ વાત થઈ પ્રાથમિક પ્રોટીન એટલે કે પ્રાઇમરી સ્વરૂપ. હવે દ્વિતીયક સ્વરૂપ એટલે બીજું સ્વરૂપ, એટલે પ્રાથમિકમાંથી જ દ્વિતીયક સ્વરૂપ બને, જેને આપણે ઓળખીશું દ્વિતીયક પ્રોટીન. એ દ્વિતીયક પ્રોટીન કેવું છે કે પ્રોટીનનો તંતુ ફેલાયેલા દંડ જેવી રચના નથી. એક ફેલાયેલો તંતુ, પ્રાથમિકમાં ફેલાયેલો તંતુ હતો, સમજણ પડે છે ને? પ્રાથમિક પ્રોટીનમાં ફેલાયેલો આમ ખુલ્લો તંતુ હતો, આ સહેજ ગૂંચ પડેલો છે. વાસ્તવમાં એ તંતુ કેવા સ્વરૂપમાં છે? કુંતલ સ્વરૂપમાં. કુંતલ બને, અહીંયા જો આકૃતિમાં કુંતલ બને છે. આ પણ કુંતલ હું પેન ફેરવું છું ને એ જ્યાં ટર્ન મારે છે ને, જો આ ટર્ન માર્યો ને એ કઈ બાજુ છે? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે. આ મારો જમણો હાથ છે એટલે રાઈટ સાઈડ છે અને આ કઈ સાઈડ કહેવાય? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. એટલે શું લખ્યું? પ્રોટીનમાં કયું ભ્રમણ જોવા મળે? જમણું ભ્રમણ. એટલે કુંતલ કઈ બાજુ છે? જમણી બાજુ આવર્તન લેશે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ભ્રમણ થઈશ. લેફ્ટ સાઈડ નહીં, કઈ સાઈડ થાય છે? રાઈટ સાઈડ. એટલે એ જમણું ભ્રમણ કુંતલોમાં જોવા મળે. આવી જે સંરચના, કુંતલમય સંરચના, તો એ પ્રોટીનનું કયું સ્વરૂપ કહેવાય? દ્વિતીયક સ્વરૂપ. સમજાય છે? આગળ પ્રોટીનનું તૃતીય સ્વરૂપ એટલે તૃતીયક પ્રોટીન. હવે પ્રોટીનનું કયું સ્વરૂપ બને? 3D, ત્રિપરિમાણ સ્વરૂપ. અહીંયા દેખાય છે આકૃતિમાં. હજી વધારે ગૂંચ પડી. સમજાય છે ને? પ્રોટીનની લાંબી શૃંખલા પોલા દડાની જેમ વીંટળાયેલી હોય. કેવી હોય? પ્રોટીનની લાંબી શૃંખલા પોલા દડાની જેમ વીંટળાયેલી છે. હે ને? પેલું ઉત્તરાયણમાં તમે દોરીનું પિલ્લું બનાવો ને, યસ, એ પિલ્લા ટાઈપ હોય. એ જે દોરીની પિલ્લું બને છે એની જેમ આ વીંટળાયેલું સ્વરૂપ છે આખું. આવા સંરચનાને તૃતીયક પ્રોટીન કહીશું. શું કહીશું? તૃતીયક પ્રોટીન. એના ઉપયોગ ચોક્કસ સ્વરૂપે જૈવિક પ્રક્રિયાઓ માટે આવશ્યક છે. તો આ તૃતીયક સ્વરૂપ છે. પણ ધ્યાને રાખવાનું છે કે અહીંયાથી જેમ તમે ગૂંચળું આખું બનાવો છો, બરાબર, જો અહીંયાથી અહીંયા ટર્ન મારે છે
તો એરા ગોઠવ્યા છે, એને પણ બે છેડા એન ટર્મિનલ અને સી ટર્મિનલ. ટૂંકમાં હું એક વાત કહીશ કે પ્રાથમિક સ્વરૂપ એકદમ સરળ, દ્વિતીયક સ્વરૂપ એમાં વધારે થોડું, અને તૃતીય સ્વરૂપ એનાથી થોડું વધારે જટિલ, અને ચતુર્થક સ્વરૂપ તો કેવું છે જો આકૃતિમાં. ચતુર્થક સ્વરૂપ પેલામાં તો બધામાં એક એક પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા હતી. હવે આ એક પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા, આ બીજી પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા, આ ત્રીજી પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા, આ ચોથી પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા, એટલે એકથી વધારે પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓ એકબીજા સાથે જોડાઈને, તો 2 હોય, કોઈનામાં 3 હોય, કોઈ પ્રોટીનમાં 4 હોય, તો અહીંયા ચતુર્થક સ્વરૂપ બતાવવા માટે આપણે એવું નહીં કે 4 પોલીપેપ્ટાઇડ હોય એટલે ચતુર્થક કહેવાય, એવું ભૂલ ભરેલું સમજતા નહીં. ચતુર્થક એટલા માટે બોલાય કે એમાં ચોથું સ્વરૂપ આવે. 3 પોલીપેપ્ટાઇડ હોય ને તો પણ ચતુર્થક સ્વરૂપ કહેવાય. આ 2 પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓ એકબીજા સાથે વીંટળાઈને પ્રોટીન બનાવે ને તો પણ ચતુર્થક સ્વરૂપ કહેવાય. ટેટ્રા. આગળ, પોલીપેપ્ટાઇડ કે એના પેટા એકમો એકબીજાની સાપેક્ષે ગોઠવાઈને પ્રોટીનના બંધારણને રજૂ કરે છે. એટલે કે ટૂંકમાં આ એક પોલીપેપ્ટાઇડ, બીજી પોલીપેપ્ટાઇડ, એકથી વધારે પોલીપેપ્ટાઇડો, જેમાં 2, કોઈનામાં 3, કોઈનામાં 4. તો એવી રીતે એક ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજીએ કે મનુષ્યમાં હિમોગ્લોબિન એટલે કે HB, હિમોગ્લોબિનની સંજ્ઞા છે HB. એ હિમોગ્લોબિનમાં 4 પ્રકારની પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓ આવેલી છે. બરાબર? 4 પ્રકારની પોલીપેપ્ટાઇડમાં 2 આલ્ફા પ્રકારની શૃંખલાઓ છે અને 2 બીટા પ્રકારની શૃંખલા છે. આપણા શરીરમાં રુધિર છે એમ કહીએ છીએ, ડૉક્ટરના ત્યાં તપાસ કરાવવા જઈએ ને તો ઘણાને ડૉક્ટર શું કહેતા હોય, તમારામાં લોહી ઓછું છે. લોહી ઓછું એવું નહીં, ડૉક્ટર એમ કહે છે તમારામાં બ્લડ ઓછું છે, રુધિર ઓછું છે, પણ રુધિર ઓછું ના હોય, રુધિરમાં રહેલું હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય. હવે ધ્યાન રાખજો થોડું, હું નીટ બાબતે 2 ચર્ચા કરી લઉં. હિમોગ્લોબિન આપણા શરીરમાં ઓછું હોય ને એ વાત હું પછી કરું, પહેલા અહીંયા સમજાવી દઉં. 2 આલ્ફા પ્રકારની શૃંખલા અને 2 બીટા પ્રકારની શૃંખલા, એટલે 2 આલ્ફા પ્રકારની, 2 બીટા પ્રકારની શૃંખલા, 4 શૃંખલાઓ આવી રીતે એક ગૂંચળું બનાવે અને શાની રચના કરે? હિમોગ્લોબિનની. હિમોગ્લોબિનની સંરચના થાય. ઓકે? પણ આ હિમોગ્લોબિનની જે સંરચના છે એમાં 2 આલ્ફા ને 2 બીટા છે ને, એમાં દરેક પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલામાં હિમ અણુ છે. Fe નો અણુ છે, લોહ તત્વનો આયનનો અણુ છે. તો એક હિમોગ્લોબિનમાં કેટલા લોહ તત્વ થયા? હિમ અણુ કેટલા થયા? નીટમાં પ્રશ્ન પૂછાય, હિમોગ્લોબિનમાં કેટલા હિમ અણુ? 4 હિમ અણુ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? 4 છે. હવે થોડીક વાત અલગથી કરું. ડૉક્ટર આપણને કહેશે ને કે હિમોગ્લોબિન લોહી ઓછું છે, તો હિમોગ્લોબિન સાથે કોણ સંકળાયેલું છે? લોહ તત્વ Fe ને આપણે શું કહીએ? આયન અથવા લોહ તત્વ. ઓકે? હવે આપણા શરીરમાં આ લોહ તત્વની, કોની? Fe ની ઉણપ હોય
આ એફીની ઉણપ હોય એટલે હિમોગ્લોબિનની ઉણપ કહેવાય. એટલે આપણા શરીરમાં હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ હોય છે. પુરુષમાં 14 થી 16% વચ્ચે હોય. તો આવી રીતે સ્ત્રીમાં પણ એક ચોક્કસ હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ હોય છે. એ ટકાવારી જો ઓછી આવે ને તો ડૉક્ટર એમ કહે છે કે લો તત્વની ઉણપ છે, પણ એ બધી આપણને ન ખબર પડે તો ડૉક્ટર સીધું શું કહે છે? હિમોગ્લોબિન ઓછું છે. એટલે સાહેબ હિમોગ્લોબિન પણ નથી બોલતા, ડૉક્ટર એમ જ કે લોહી ઓછું છે. તો એના માટે આપણને પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં શું લખી આપશે? એક દવા. એ દવા કોની હોય? આ લો તત્વની દવા હોય, આયનયુક્ત ગોળીઓ લખી આપે. હવે જો આ એફીની ઉણપ હોય ને મિત્રો, એફીની ઉણપ હોય ને શરીરમાં, તો શરીર પીળું લાગે, પીળાશ પડતું, ફિક્કું લાગે. એને કહીએ આપણે પાંડુરોગ, જો નામ સાંભળ્યું હોય તો. અથવા પાંડુરોગને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? એનિમિયા. શું કહેવાય? એનિમિયા. પાંડુરોગ, પાંડુ રાજાને હતો, પાંડવોના પિતા, એમને પાંડુરોગ હતો. પાંડવ એટલે નામ પાડ્યું હતું. હવે એ જમાનામાં એ દવા નહીં શોધાઈ હોય, પણ આપણને ખોરાકમાંથી લો તત્વ મળે. એટલે ડૉક્ટર શું કહેશે? આયનયુક્ત ગોળીઓ લખી આપે, અથવા ખોરાકની અંદર બીટ લેવાનું. બીટમાં પુષ્કળ લો તત્વ હોય. બીજું બાજરી, બાજરીમાં પણ લો તત્વ વધારે હોય. તો આવી રીતે જે લોકો પાંડુરોગથી પીડાતા હોય એને લો તત્વની ઉણપ હોય છે. તો એ લો તત્વ ક્યાં હોય? તો એ આપણે અહીંયા સમજ્યા હિમોગ્લોબિનની અંદર હિમ અણુ છે. અને આ હિમ અણુ છે ને ઓક્સિજનનું વહન કરે, O2 નું વહન કરે. એટલે આપણા રુધિરમાં જે ઓક્સિજન છે ને એ રક્તકણ દ્વારા વહન થાય. ઓક્સિજન છે ને એ રક્તકણ, અને રક્તકણમાં કોણ? હિમોગ્લોબિન વહન કરે. આ યાદ રાખજો બધું. હિમોગ્લોબિનમાં કોણ? એફીને કારણે. યસ. એટલે લો તત્વની ઉણપ હોય ને, જેને પાંડુરોગ હોય ને, એનું શરીર તો પીળાશ પડતું તો હોય, પણ જોડે એને શ્વાસોશ્વાસની તકલીફ પડે. એટલે થોડું ચાલે ને થાકી જાય. એટલે ઘણીવાર વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રશ્ન હોય છે, સાહેબ થાકી જાય છે, કારણ કે એનામાં લોહી ઓછું હોય. આપણે હિમોગ્લોબિનનો બ્લડ રિપોર્ટ કઢાવીએ ને ત્યારે ખબર પડે કે લોહી ઓછું છે, હિમોગ્લોબિન ઓછું છે. એટલે આપણને જલ્દી થાક લાગે, અને સહેજ પણ સીડી ચડો ને તો ઓક્સિજન તો મળતો હોય, પણ એફી ઓછો હોય ને એટલે ઓક્સિજનનું બરાબર કોષો સુધી વહન થતું નથી. અને આ હિમોગ્લોબિન જ O2 સાથે વહન કરે, O2નું વહન કરે. પણ હિમોગ્લોબિન બનાવવા માટે, સારામાં સારું હિમોગ્લોબિન માટે જરૂરી કોણ? લો તત્વ. આ એટલા માટે ચર્ચા કરી કે નીટ માટે એક અગત્યનું હતું હિમોગ્લોબિન, ધ્યાન રાખજો. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો. તો અહીંયા પ્રોટીનનું ચતુર્થક સ્વરૂપ સાથે પ્રોટીનની સંરચના, સાદા પ્રોટીન વિશે પૂરું થાય છે. બરાબર. જ્યારે જટિલ પ્રોટીન એટલે શું, તો હું અહીંયા તમને લખીને અને દોરીને સમજાવું છું. જટિલ પ્રોટીન એટલે શું? ચલો અહીંયા જોઈ લઈએ. લાવ, જટિલ પ્રોટીન એટલે કે જે પ્રોટીનમાં એમિનો એસિડ સિવાય અન્ય ઘટક જોડાયેલા હોય તેવા પ્રોટીનને શું કહેવાય? જટિલ પ્રોટીન અથવા સંયુગ્મી પ્રોટીન.
કોન્જ્યુગેટેડ પ્રોટીન કહે છે. ચલો વ્યાખ્યા ખબર પડી ગઈ. સાદા પ્રોટીન કેમ કીધા હતા? સિમ્પલ પ્રોટીન કે જેમાં માત્ર ને માત્ર એમિનો એસિડ હતા, જ્યારે અહીંયા એમિનો એસિડ સિવાય અન્ય ઘટક જોડાયેલો છે, એટલે એવા પ્રોટીનને શું કહેવાય? જટિલ પ્રોટીન. ઉદાહરણ જોજો, ધ્યાન રાખજો, ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. 1. લિપોપ્રોટીન. ચલો બોલો. લિપોપ્રોટીનમાં હું સંધિ છૂટી પાડીને આપી દઉં. લિપિડ વત્તા પ્રોટીન. હવે જે આ અન્ય ઘટક છે ને, એ અન્ય ઘટકને આપણે શું કહીશું? બિન પ્રોટીન ઘટક. મિત્રો સાંભળજો, એવું કીધું મેં કે જે પ્રોટીનમાં એમિનો એસિડ સિવાય અન્ય ઘટક જોડાયેલો હોય તેવા પ્રોટીનને જટિલ પ્રોટીન કહે છે. એટલે અન્ય ઘટકને આપણે શું નામ આપીશું? બિન પ્રોટીન, કે જે પ્રોટીન નથી. હવે તમે મને કહો કે લિપોપ્રોટીનમાં લિપિડ શું થયો? બિન પ્રોટીન, હે ને? આ બિન પ્રોટીન થયો. અને આ પ્રોટીન એટલે કયો ઘટક થયો? પ્રોટીન યુક્ત એમિનો એસિડ. ઓકે, તો આ લિપોપ્રોટીનને આપણે કયા નામથી ઓળખીશું? જટિલ પ્રોટીન. ચલો બીજું ઉદાહરણ. હિમોગ્લોબિન. યાદ આવ્યું? તો હિમોગ્લોબિનમાં કોણ હોય? બિન લિપિડ ઘટક, સોરી બિન પ્રોટીન ઘટક. Fe, લો તત્વ. લો તત્વ એ કયો ઘટક કહેવાય? બિન પ્રોટીન. યાદ રાખજો નીટમાં. ત્રીજું ઉદાહરણ ચોપડીમાં આપ્યું કે ન આપ્યું, અહીંયા ધ્યાન આપજો. ક્લોરોફિલ ઉદાહરણ તરીકે છે ચોપડીમાં, ચેક કરો. પણ ક્લોરોફિલ ઉદાહરણ આપીને વાત પૂરી કરી દીધી, તો આપણને તેમાં ખબર નથી કે કયું બિન પ્રોટીન ઘટક છે. તો હું અહીંયા લખું છું મેગ્નેશિયમ, Mg. Mg એ કયો ઘટક થયો? બિન પ્રોટીન. બાકી બધા ઘટકો પ્રોટીનના છે. ક્લોરોફિલના બંધારણમાં, હિમોગ્લોબિનના બંધારણમાં, લિપોપ્રોટીનના બંધારણમાં. તો આ બધા ઉદાહરણો યાદ રાખવા જેવા છે. લિપોપ્રોટીન, હિમોગ્લોબિન અને ક્લોરોફિલ. તો આ 3 ઉદાહરણ કોના છે? જટિલ પ્રોટીન અથવા તો સંયુગ્મી પ્રોટીનના ઉદાહરણ તરીકે સમજી શકાય. એટલે કે કયા જટિલ પ્રોટીનમાં કયો બિન પ્રોટીન ઘટક છે યાદ રાખવો જરૂરી છે. તો ક્લોરોફિલમાં મેગ્નેશિયમ, એ તો શું કહેવાય? ખનિજ તત્વ, એ બિન પ્રોટીન કહેવાય. લો તત્વ એ પણ ખનિજ ક્ષાર કહેવાય, એ પણ બિન પ્રોટીન. લિપિડ વત્તા પ્રોટીન, લિપોપ્રોટીનમાં લિપિડ એ બિન પ્રોટીન ઘટક છે. તો આ થયું સંયુગ્મી પ્રોટીન. તો પ્રોટીનના પ્રકાર સાદા પ્રોટીન અને જટિલ પ્રોટીન વિશે સમજ્યા. આવતા વિડીયોની અંદર પ્રોટીનના કાર્યો વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. ત્યાં સુધી સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય સ્વામિનારાયણ.